السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 18 مارچ بروز جمعرات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ سعودی عرب میں ٹیچرز کے لیے بھی پروفیشن ٹیسٹ۔ ریاض شورومز میں کرونا ویکسین سینٹر اب 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ کیا ایک کے بعد دوسرے عمرے کا اجازت نامہ جاری کرا سکتے ہیں؟ شاہ عبداللہ زمزم سبیل رمضان سے قبول کھولنے کا فیصلہ۔ مسافروں کے نئے نجی سامان پر کوئی ٹیکس نہیں۔ کورونا کے باعث 8 ریجنوں میں 12 مساجد بند۔ کرونا ویکسین کے لیے کم سے کم مناسب عمر کیا ہے؟ مسجد الحرم میں رمضان کی تیاریاں، زائرین کے لیے سہولتیں۔ سعودیوں کے نام پر کھانے فروخت کرنے والے غیر ملکیوں پر جرمانے۔ سوشل میڈیا پر خطیر رقم کی نمائش کرنے والے غیر ملکی گرفتار۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ ویڈیو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی لائک اور سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ سعودی عرب میں ٹیچرز کے لیے بھی پروفیشن ٹیسٹ۔ سعودی عرب میں تعلیم کا معیار بلند کرنے کے لیے اسکولوں میں پروفیشنل ٹیچرز کی تقریر کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ٹیچنگ پروفیشن ایجوکیشن کورس بنائی گئی ہے اور ٹیچرز کی تقریر کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ٹیچر ٹیچنگ پروفیشن ایجوکیشن ٹیسٹ دے۔ یہ پابندی پہلے سے موجود ٹیچرز پر بھی لاگو کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سعودی حکومت نے پروفیشن ٹیسٹ تمام کارکنوں کے لیے مقرر کر دیا اور نئے ویزوں پر آنے والوں سے بھی پروفیشن ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ریاض شوروم میں کرونا ویکسین سینٹر اب 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ سعودی عرب میں ریاض شوروم میں کرونا ویکسین سینٹر کی اوقات کار میں توسیع کر دی گئی ہے اور اب وہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ کرونا ویکسین لگوانے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ریاض شوروم میں کرونا ویکسین سینٹر کی اوقات کار بڑھا دی گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جو لوگ ویکسین لگوانا چاہتے ہیں وہ صحتی ایپ کے ذریعے تاریخ لے اور وقت کی پابندی کرے۔ کیا ایک کے بعد دوسرا عمرہ اجازت نامہ جاری کرا سکتے ہیں؟ سعودی وزارت الحج اور عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ بکنگ کے موجودہ نظام کے تحت کوئی بھی شخص 15 روز میں ایک بار عمرہ کا اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے۔ خواہش مند شہری اور غیر ملکی ایک عمرہ کر کے دوسرے عمرہ کا بھی اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت الحج اور عمرہ نے بیان میں کہا کہ اگر کسی شخص کا عمرہ اجازت نامہ منسوخ ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں وہ عمرے کا نیا اجازت نامہ قریب ترین تاریخ میں حاصل کر سکتا ہے۔ فی الوقت 18 شعبان تک عمرے کے اجازت نامے جاری کرائے جا سکتے ہیں۔ وزارت الحج اور عمرہ نے مزید کہا کہ اگر اعتمرنا ایپ پر عمرہ اجازت نامے کا امکان نظر نہیں آ رہا ہو تو دوبارہ کوشش کی جائے۔ آج کل روزانہ عمرہ بکنگ کے موقع دیے جا رہے ہیں اور پوری بکنگ کی جا رہی ہے۔ شاہ عبداللہ زمزم سبیل رمضان سے قبول کھولنے کا فیصلہ۔ سعودی حکام نے ابھی زمزم کی شاہ عبداللہ سبیل کھولنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ یہ سبیل رمضان سے قبول بحال کر دی جائے گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ایک برس قبل شاہ عبداللہ زمزم سبیل کرونا وبا کی وجہ سے بند کر دی گئی تھی۔ کرونا SOPs کی پابندی کے ساتھ اسے دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ اب زمزم لینے کے لیے آنے والوں کو حفاظتی ماسک کی پابندی کرنا ہوگی، گیٹ پر درجہ حرارت چیک کیا جائے گا اور سماجی فاصلے کی بھی پابندی کرائی جائے گی۔ شاہ عبداللہ ابھی زمزم سبیل کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ کمپلیکس میں بیک وقت 60 سے زیادہ کارکنوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ابھی زمزم کے گین کی فیس آن لائن وصول کی جائے گی اور ایک شخص کو 4 سے زیادہ گین نہیں دیے جائیں گے۔ مسافروں کے نئی نجی سامان پر کوئی ٹیکس نہیں۔ سعودی کسٹم نے کہا ہے کہ مسافروں کے نئی نجی سامان پر کوئی کسٹم نہیں ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی کسٹم نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ اگر مسافر 3000 ریال ملکیت تک کا نیا نجی سامان سعودی عرب لائے گا تو اس پر کوئی کسٹم نہیں لیا جائے گا۔ کورونا کے باعث 8 ریجنوں میں 12 مساجد بند۔ کورونا وائرس کے باعث سعودی عرب کے 8 ریجنوں میں 12 مساجد کو وقتی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ مساجد میں 12 نمازیوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت اسلامی امور و دعوت رہنمائی نے کہا ہے کہ گزشتہ 38 دنوں میں مجموعی طور پر 306 مساجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ کورونا ویکسین کے لیے کم سے کم مناسب عمر کیا ہے؟ کورونا ویکسین کس عمر سے لگوائی جا سکتی ہے؟ اس
सवाल का जवाब देते हुए वजारत सेहत ने वाज़िया किया है कि वैक्सीन के लिए कम से कम मुनासिब उम्र 16 से 18 साल है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एक शख्स ने ट्विटर पर वजारत सेहत से सवाल किया है कि वैक्सीन लगवाने के लिए कम से कम उम्र क्या है। वजारत सेहत ने कहा कि सऊदी अरब में फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फाइजर कंपनी की वैक्सीन के लिए कम से कम मुनासिब उम्र 16 साल है, जबकि एस्ट्राजेनेका के लिए मुनासिब उम्र 18 साल समझी जाती है। वज़ारा ने कहा है कि सऊदी अरब में इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन इंतहाई फ़आल, मुफीद और महफूज है, जिसे तजुर्बात के बाद मंजूर किया गया है। मस्जिदुल हराम में रमज़ान की तैयारियां, ज़ायरीन के लिए सहूलतें। मस्जिदुल हराम में रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस मकसद के लिए इंतज़ामिया का खसूसी इजलास सेक्रेटरी डॉक्टर सआद अल-महिमीद की सदारत में हुआ है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिदुल हराम के मुख्तलिफ इदारों और शोबों ने ज़ायरीन की खदमत और सहूलत के लिए जो स्कीमें तैयार की थी उनकी तफसीलात पेश की गई। खसूसन सेहत इंतज़ामात पर ज़्यादा जोर दिया गया। इंतज़ामिया के अहदेदारों ने नमाज और उम्रा के लिए आने वालों में सेहत आगाही प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत उजागर की। डॉक्टर महिमीद ने बताया कि इंतज़ामिया ज़ायरीन को मुनासिब और ज़रूरी सहूलतें पर अहम करेगी। इस हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होगी। हुकूमत की तरफ से भरपूर मदद मिल रही है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान बड़े बड़े शहरों में अफ्तार कैंप और अफ्तार खेमे लगाए जाते हैं। होटलों और मसाजिद के अताहों में भी इसका इंतज़ाम किया जाता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मकामी शहरियों ने सवाल उठाया है कि क्या इस साल रमज़ान कैंप लगाने की इजाज़त होगी या गुज़िश्ता बरस की तरह कोरोना वबा की वजह से इस साल भी अफ्तार खेमों पर बंदिश बरकरार रहेगी। सबक वेबसाइट ने बाखबर ज़राए के हवाले से बताया है कि इस साल रमज़ान कैंप लगाने की मंजूरी दी जाएगी, ताहम इस हवाले से कुछ पाबंदियाँ होगी। इसका बाकायदा ऐलान एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। बाज़ ज़राए का कहना है कि अभी तक रमज़ान के दौरान अफ्तार खेमों और कैंपों की इजाज़तनामे जारी करने की बाबत कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। सऊदियों के नाम पर काने फरोख्त करने वाले गैर मुल्कियों पर जुर्माने। सऊदी अरब में ताइब म्यूनिसिपैलिटी ने छापा मुहिम के दौरान इस बात का इंकशाफ किया है कि गैर मुल्की कारकुन हिफ्ज़ान सेहत की ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ अक़साम के काने तैयार कर रहे थे और ये काने महसूस सऊदी खानदानों के नाम से फरोख्त किए जा रहे थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने ज़रूरतमंद खानदानों को घरों में खाने पीने की अशिया और दस्ती मसनूआत तैयार करने की इजाज़त दे रखी है। उसका एक मकसद दस्ती मसनूआत के हुनरमंदों को फ़रोग़ देना और उससे बड़ी मकसद कमज़ोर खानदानों को भारी लागत के बगैर अपना कारोबार घरों से चलाने की सहूलत पर अहम करना है। शुमाली ताइफ के बल्दियाती कौंसल के अफसरान को रिपोर्ट मिली थी कि कई गैर मुल्की कारकुन गैर कानूनी तौर पर अपने घर पर खाने तैयार करके सऊदी खानदानों के नाम से फरोख्त कर रहे हैं। छापा मुहिम से उसकी तस्दीक हो गई, जबकि ये बात भी रिकॉर्ड पर आई कि गैर मुल्की हिफ्ज़ान सेहत की ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करके खाने तैयार कर रहे थे और उस सिलसिले में कोरोना SOPs की पाबंदी भी नहीं की जा रही थी। ताइब म्यूनिसिपैलिटी ने बताया कि गैर कानूनी सरगर्मी पर तारिकीन वतन पर जुर्माने आयद कर दिए गए और उन्हें सजा देने का फैसला किया गया है। सोशल मीडिया पर खातिर रकम की नुमाइश करने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। शुमाली हुदूद रीजन में पुलिस ने नामालूम ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम की सोशल मीडिया पर नुमाइश करने वाले 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शुमाली हुदूद रीजन के पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की गई थी जिसमें 2 अफराद को खातिर रकम की नुमाइश करते हुए देखा गया है। ये वीडियो दोनों अफराद में से किसी एक ने अपने अकाउंट पर शेयर की थी, जिस पर मुतल्लिका इदारों ने पूरी तौर पर शनाख्त कर ली। तर्जुमान ने कहा है कि रफा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों पाकिस्तानी तारिकीन हैं जो उम्र के चौथे और 5वीं दहाई में हैं। उनके कब्जे से 85,000 रियाल की रकम जब्त कर ली गई है। उनसे तफ्तीश जारी है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। इस पूरी खबर को आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि सऊदी अरब ने सोशल मीडिया पर रकम की नुमाइश करने पर पाबंदी लगा रखी है। अगर आप भी टिकटॉक या फिर किसी और सोशल मीडिया पर रकम की नुमाइश करते हैं, दिखाते हैं अपने वीडियो में, तो ये भी खिलाफ वर्जी है जिस पर कार्रवाई हो सकती है। आप लोग मोहतात रहे। ये थे सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।